PGT ポーカーマスターズだよ。1万ドルのトーナメントに出ることを思います。ついにリエントリーか。そうですね。というわけで今日も1万ドルのトーナメントタイムリープものみたいになってきましたね。あれ悔しいな。またここに今日も1万ドルです。GG。ファイナルですね。1000万ね、ありますよ。はい、よっしゃー、嬉しいマジで。おはようございます。No, did you do that? おはようございます。No, we haven't done any. おはようございます。というわけで最高の一日のスタートです。今回の旅初のファイナルテーブル。今回の旅初とか言ってるけど、普通ファイナルテーブルってそんな何回も登れるもんじゃないからね。毎回の旅絶対1ファイナルもあるってすごいことだよ。参加人数77人、6人というところまで来ております。優勝は、約3300万円。現在の賞金が570万ぐらいかな、確定しておりまして、1人飛ぶとプラスで230万ぐらい増える。もう1人飛ぶとプラスで300万増える。で、優勝したらさらに1200万出るので、もうここからはジャンジャンバリバリジャンジャンバリバリっていう感じなんですけども、このファイナルテーブル、今までのファイナルテーブルとだいぶ違います。なんでかっていうとですね、見てください、こちら超すごい、超分かりやすいよ。分かりやすい、こんな分かりやすいの出してくれる。ジャレット・ハイマン、147ビッグぐらいのです。いやすげえ。はい、で僕はね一応チップ量で4位なんですけど、4位という名の事実上4人ほぼ一緒。本当だ、すごい圧倒的チップリーダー、そして結構差がついてセカンドチップリーダー、あと全員一緒っていう、かなり特殊なチップ状況になってます。なのでこのチップ状況はね、ちょっとチップ動くだけですごい状況が瞬く間に変わるというか、複雑なダイナミクスが巻き起こるんじゃないかなというふうにおります。だし、例えば俺が勝つからダブルアップすることができたら、一気にセカンドチップリーダーで優勝がだいぶ近づくっていうことも考えると、優勝全然あり得る戦いかなというふうに思います。あと1位のこのチップリーダーのジャレットがものすごく暴れん坊将軍、もう半端ない。彼はですね、カジノに来てキャッシュゲームやったらなんか爆勝ちしたらしくて、1000万ぐらい買ったらしくて、キャッシュゲームで。で、トロメも出ちゃおうかなとか言って出て、このありさまです。うわー、爆武器男なんですよ。そうで、チップ量2位のねケリーもそんなにね暴れてプレッシャーかけるタイプではないと思うから、いろいろパワーバランスがいつもと違うかなっていう気がします。というわけでファイナル頑張っていきましょう。トロフィーこのファイナルテーブルの戦い方の今日の方針としては、いわゆる ICM っていう賞金が上がることに対してのプレッシャーですねっていうのがやっぱファイナルはすごい特殊で、よく言うじゃないですか、ファイナルテーブルってもう普段のと全然違いますよね。なんだけどこのチップ状況、1人で圧倒的なチップリーダーで4人並んでるみたいな状態は比較的この4人は戦えるんだよね。いやもちろんとはいえ降りなきゃいけないよ、とはいえめっちゃ降りなきゃいけないんだけど、やや緩やかなんですよね。なんで負けるなら同じチップ量の誰かに負けるような戦い方をしたい。チップリセカンドチップリに挑むみたいなのは、強い手の時だけにしたいって感じですね。基本は今日はそういう戦略でやっていきたいと思います。やりましょう。お願いします。頑張ってください。The stage is set. The race for the purple jacket is heating up. We have reached the final table, and we also have the vlogger, the absolute superstar worldwide, Masato Yokosawa out of Japan. He is at this final table. Golf balls, the sizing of balls, less than carry. Nice jack, rip it out. Always fold. Rips it. Hyman looks down. I'm all in. First KO of the day. Queen. Oh, cool. Yeah. Two jack ever. Somebody did though. They fold it out. It's an ace or a lot of jack. People play 10. No, it's a deuce. That does it for Matthew McEwen. Record-setting 4 straight Poker Masters. Done twice before, 16 to 16.
stack. Oh, and Hyman, just the max pressure route, earning him the pot. Against the chip leader. And 2 queens for Hyman in the big blind. Spot. Blind versus Oh, blind. my. Setting trap, the all-in and the snap call, and here we go. Cooler. Turn is an ace, just a couple outs left in the deck. Jack doesn't find it on the river, and we say good game to Dan Sepiel. That's right, Reardon will still take that flop. We appreciate the assistance. We need all the help we can get. Make a couple page ups like he always seems to do. So now it's a 6th, a 5th, and a 4th for Yeah, probably a 45K for those two guys. The Max Mullins, he's been rough, though, hasn't he? Both Jeremy's. Becker is a 12. Drives on the river with that queen. Queen ball gets it done. Hyman's first catch is here for Cats. And Yokosawa. 18 bigs. This is the all-in. Let me make sure I've got it. Yeah. But he will make the call, and here we go. Yokosawa in great shape. Still moderate. It's a moderate flip. I like that. On the double. I don't win this match. You know it. Oh, how about King 10-8 with 2 hearts? I don't What? make you king and Okay, flush so draw. you have so you have 1 card left. I'm gonna take this And that back. card is the 9 of... Okay. Oh, the no, turn now is a I'm gonna 7. win. Okay. One out to 7. Jack 9. 6 of hearts, okay? Black deuce, something like that. But if not, I got it all ready to go, so I don't have to be upset. I'm already curious about my. Oh my. Oh, that's the 9 of hearts. We did ask for earlier. I won. But Hyman has to bust Masato Yokosawa. Oh, no, they got you frumpy. Oh my god. They got I you don't better like than this. that. I'll I'm change gonna it. Yeah, we'll change it for you, Masato. Yeah. By the next time you're here, no problem. You gotta. バカ好きだ。じゃあけど。あれは勝てないわ。ファイナルテーブル始まってからずっとあの2人のチップが増え続けてたわけです。だからそういう意味で言うとめっちゃラッキーはしたよね。 3位ですよね。 3位で10万4000ドルもらったからね。でかい。めちゃくちゃでかいからプラったし。ナイスプラス。プラテンダーです。というわけで今日は1万5000本そうです。値上げあでもおかげさまでプラったんで心置きなく出ます、1万5000にじゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。次これから。 Let me film this those chips. Looks cool. 見てください。これです僕の賞金。これでいくらでしたっけ？ 10万4000ドルです。1枚2万5000。やば。これで10万です。車1台。本当にそう。3だよ絶対。あ
Oh my gosh. Can I finish? Yeah. This may be a cooler.次、10分で飛びましたね。びっくりしました。ファイナルから移動してきたからさ、なんかブラインド間違えちゃってさ、ミニマムレイズが2500、5000だと思ってて、はい1万にレイズしちゃって、まあ、多分実際損してるのは2000点ぐらいなんだけど、250ドルぐらいは損してる、もったいないことした。集中してやっていきましょう。はい。大逆転。すごいね。夢あるなと。これこうだぞ。こういうの嬉しいですよね。こんなのね、倍によっちゃ飛んでるからね。負けたのに嬉しい。ヒューマンジャス。ヒューマンジャスト。1回目のビクトリアに飛ばされたハンドは、あれはね、もう捕まってしょうがないシチュエーションなんで、まあ諦めました。次のが始まってからのプレーは結構いいと思います。引き続きというわけでリエントリー今日は1回しかしなくて済んだので嬉しいです。これで3万ドルってやばいね。控えめに言って頭がおかしくなります。こんなこと毎日やってたら。
錯乱してます僕は今。私錯乱もありがとうございます。あと2日でなんとですね、ポカGOのポカマスターズ終わっちゃうんですよ。今日が1万5000ドル最終日で、明日なんと2万5000ドル。でこれで、今回のポカマスターズ終わりになるので、気合い入れてやっていきましょう。頑張ろう。頑張りましょう。負けないぞ。ここインマネするとでかいんで。ここインマネしたらでかいね。アプリエントリーしたら痛いね。痛い。これ3発エントリーとかいったら4発出たからね。考えられない。 700万です一撃。痛い嫌です。頑張りましょう。頑張りましょう。450万コース、460万かも。恐ろしいゲームやで。Hello, what's up, guys? 3発目です。やばい。飛びすぎだろ。えぐいね。よくあることです。金額がでかいからきつい感じがするだけで、まあよくあることなんでしょうがないです。ヤッホー。ヤッホーです。PCT も今日で最終日ですよ。この日が来ましたね。なんかあっという間だったね。振り返ってみたら5000ドルから始まり1万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 50001万5000、そして今日はなんと2万5000です。やりすぎです。なんとですね、僕今回10万ドルのね3位になってでかいインマネも取ってるんですけど、ここまでの収支キャッシュマイナス1万5000、この面マイナス5万、トータル収支1000万負けです。そして今日この2万5000をマックス2回まで出ようかなと思ってるので、まあ、2回出たとしたらマイナスさらに5万、2000万負ける。そんなことありえる？えぐくない？冷静に考えたら倍でかすぎですね。もう2万5000ドルとか最近ポンポコ出るようになったしさ、それこそ WSOP の2万5000ドルでね D プランしてめっちゃでかい気持ってますから、まあ何も文句は言えないんですけど、冷静に考えて370万倍ってやばいよね。昨日一昨日2日間だけで1万5000ドル5回出てるんで1150万。ただね、ポジティブに考えたらこれ一発インマネしたらそれで全然プラスになります。これをインマネできるかどうかマジでかいな。でかいっすよね、これマジで。悪運は使い果たしたということにしていいですか。今日こそは頑張りましょう。頑張りましょう。というわけで2万5000ドル最終日インマネしましょう。インマネグッドスタート。いや、すごいね、今日はファーストハンド占い大吉でしたね。大吉ですよ。
しいっすね。キレキレっすな。22万4000。いや、集中できてる感じですね。22万4000ってことは1.5倍だったってことか。痛くねえ。マジで。集中してやっていきましょう。とりあえず、あと4レベル。びっくりした。頑張ります。いやー、この90分、地味な90分だから、すんごい地味でしたね。反応来ないし、参加しても全部絡まない。でも17万7000だから、まあ、かなり減っちゃった。25万ぐらいあったもんね。マジで2ゲットにしたくて。あと2レベル。あと2レベルだから、生き残れる可能性はぐっと高まってきたんだけど、30DB とかだからね、全然この可能性あるからね。この90分はしゃがんだということで。そうですね。で、渡辺さんも言ってたよね。ヨーロッパで。この90分はしゃがみました。次の90分はジャンプします。これを繰り返しましょう。行きましょう。しゃがむ、ジャンプ、しゃがむ、ジャンプ。次のレベルはジャンプ。1回レベルアップしたら原点戻ります。ないです。なんでそれより嬉しそう。めっちゃでかいじゃないですかこれ。はい。まだ生き延びきれてはないですけど、あと5分で4分半でエントリー締め切りということで、ちょっと早いですけど、前祝いですね。まあグリル食べましょう。
懐かしくない？ババグリル。お世話になりましたね、あの時は。大谷翔平生活はい時に見つけて、はい、毎日ぐらい食ってるババグリル。ババグリル。いただきます。はい。チップレース占いしますか？お、それすらない。バックハンド占いは大々来吉だったから1枚。でも今日の俺の運気は苦しいけどなんとかなっちゃうって感じだから、8とか微妙なカードが出て、でもなんとかなっちゃう。それが今日の僕を表す。確かに。あれほら、これ8もいらないね。4で勝ちます。必ずしもよくはないんだけど、なぜか多分ほら、ジャックツ多分世界でこんなことやったら僕らだけです。本当にね、チップレースでうわーとか言って。はい。ナイスノーリエントリー。ノーリエントリーね。後ろからエシズは聞いてないっす。終わりか PGT これで負けです。合格か。走り切って。やりきりました。帰りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ダメでした。ポーカーマスターズの全日程が終了しまして、結果発表します。はい。全17トーナメント、インマネ3回、インマネ率 17%、総インマネ額13万6200ドル、出資マイナス7万4600ドル。でやね最後の3日間がね、ひどかったんですよ。1万5000、2回飛んで、その後1万5000、3回飛んで、最後2万5000飛んで、もう3日だけで9万近くいただきます。キャッシュゲームもやったんですけど、こちらも地味に1万5165ドルかけておりまして、トータル収支マイナス8万9765ドルです。まあでも、だいぶ助かったって考え方もあります。マジで。13万6000ドル取ってなかったとしたら、もう13万6000ドル負けてた可能性あるわけじゃん。だから、むしろ助かった。もちろん負けちゃったこと自体はネガティブなんですけど、1個すごいね、ポジティブなことに僕気づいたんですよ。グローバルポーカーインデックスっていう、はい、GPI って言われるありますね。ものがありまして、今年どんだけポーカーのトーナメントで活躍したかっていうものを測るプレイヤーオブザイヤー2025っていうのがあって、それのポイントをね、見てたんですよ。はい、僕なんとですね、57位なんですよ。すごい。世界57番目って結構来るとこまで来たなみたいな。すごくないですか。だしさ、今回だったら何回も同卓してジェシー、ジェシーは今世界3位なんですよ。でアレフォクは世界4位。
今回よく喋ってたジェレミー、彼が今7位すげえ。っていう風にね、なんか世界ランカーとバチバチ戦えるレベルになったなっていうことに気づいたわけですよ。なんかあんま実感なかったけど、なんか振り返ってこう見てみたら、なんか結構すごいとこまで登ってきたなって思ったんだよね、今回。すごいですね。ましてや、今回ね、ファイナルテーブルに残った時に、実況のジェフ・プラットとかがね、解説とか実況席で彼は100万登録いる YouTuber だけど、ポーカープレイヤーとしてもめっちゃ一流なんだよみたいなことを言ってくれてて、それもちょっと嬉しかったんですよね。だからなんか、それこそ器編とか言ってますけど、ステージの変化みたいなものは感じたかなと思いますね。というわけで、気持ち切り替えて、ポーカーマスターズはダメでしたが、なんだか世界一周とか始まるらしいじゃない。そうですね。まだ先がありますね。いやマジで今回超長旅なんですよ。2025年最後ちょっとね駆け抜けようかなと思ってます。なんで、もう実は EPT マルタがすでにもう開催されておりまして、やってるんですね。もうやってますもうすでに。なんでこの後朝の飛行機で EPT マルタに向かおうと思います。ヨーロッパ行ってからも2万ユーロ2万5000ユーロからまずいきなりスタートしてえぐい。はい、正直今回の負けの9万ドルなんてものはって言っても戻ります。はい。本当にその一撃をつかみに行くっていう感じでやろうかなと思います。よし横澤先生の次回作にご期待ください。いや、打ち切り。また次回の動画で応援してください。ヨーロッパポーカーツアー EPT マルタが開催されております。今日早速ですね2万ユーロの玉手があります。今日ですか？はい、すごいメンツじゃないですか。はい。多分全員格上な可能性が高いですね。全員。じゃあもうめっちゃちょうどいいかもしれない。なんとですね、はい。どういうこと？